میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے اور شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معجزہ ٹی وی آفیشل کے محترم دیکھنے اور سننے والوں السلام علیکم۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پچھلے کچھ دن سے آپ کو سعودیہ عرب میں آئے سیلاب کے متعلق بتا رہے ہیں کہ وہاں آئے سیلاب سے کیا کیا نقصان ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے اپنی مقدس سرزمین پر تباہی پھیلانے کی وجہ کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ تو نہیں ہے، کیونکہ سعودیہ جیسی مقدس سرزمین جہاں اللہ کا گھر اور ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، ایسی مقدس سرزمین پر پچھلے 1-2 سالوں سے بے حیائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ دوستو، اس پر آج تفصیل سے بات کرتے ہوئے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایک شخص جس نے ایک ویڈیو میں بتایا ہے کہ سیلاب کے بعد فرشتے کو اس نے اترتے دیکھا اور فرشتے نے کیا کہا، سوشل میڈیا پر اس ویڈیو کو لے کر کافی چرچا ہے، اس پر بھی بات کریں گے کہ یہ کیا معاملہ تھا۔ مگر دوستو، ویڈیو آپ کو آخر تک دیکھنی ہوگی، پھر ہی آپ ساری بات سمجھ سکیں گے۔ اور یہ ویڈیو دیکھنا ہر مسلمان کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم مسلمانوں کی دلی وابستگی سرزمین مقدس حجاز سے ہے۔ اگر آپ ایسا ہی سوچتے ہیں اور دلی وابستگی رکھتے ہیں تو فوری ہمارے چینل معجزہ ٹی وی آفیشل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجیے گا تاکہ ہماری مزید ویڈیوز آپ بر وقت دیکھ سکیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے اپنی عقیدت اور محبت کا ثبوت دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی اس اہم ویڈیو کا۔ پیارے دوستو، سعودیہ عرب میں شدید بارشوں کے باعث 12 افراد اب تک جان سے گئے اور نظام زندگی مفلوج ہو گیا۔ مدینہ اور تبوک میں طوفانی بارشوں سے سیلابی پانی گھروں اور عمارتوں میں داخل ہو گیا۔ عرب خبر رساں ادارے کا کہنا ہے کہ سیلاب اور بارشوں کے باعث تمام تعلیمی ادارے بند پڑے ہیں، جبکہ سینکڑوں گاڑیاں سیلابی ریلے میں بہہ گئی ہیں۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ سیلاب کے باعث 10 افراد تبوک، 1 شخص مدینہ اور 1 شمالی سرحدی علاقے میں ہلاک ہوا، جبکہ ریسکیو حکام نے سیلاب میں پھنسے 271 افراد کو زندہ بچا لیا، جس میں 137 افراد کو تبوک میں ریسکیو کیا گیا تھا۔ سعودی محکمہ سول ڈیفنس کے ترجمان محمد الحمادی کا کہنا ہے کہ ریاض، مکہ، شمالی سرحدی علاقے، ہیل، تبوک، قاسم، مدینہ اور مشرقی صوبے اسیر، جازان اور الجوف میں موسم کی صورتحال انتہائی خطرناک ہے۔ انہوں نے شہریوں کو تنبیہ کی ہے کہ اپنی اور اپنے اہل خانہ کی جان خطرے میں مت ڈالیں اور دیہاتوں اور خطرناک علاقوں کا رخ ہرگز نہ کریں۔ شاہ عبداللہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی انتظامیہ نے مسافروں سے اپیل کی ہے کہ وہ فلائٹ کے لیے گھر سے نکلتے وقت ممکنہ تاخیر اور منسوخی کی بابت پہلے سے معلوم کر لیں۔ سعودی حکام طوفانی بارشوں اور سیلاب کے باعث ہونے والے نقصان کا تخمینہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، سعودی عرب کوئی شک نہیں کہ اخلاقی و مذہبی حدود و قیود کے لیے جانا جاتا ہے، تاہم کچھ عرصے سے اس ملک میں تسلسل سے بے حیائی کے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ جدہ میں واقع میکڈونلڈز ریسٹورنٹ میں گزشتہ سال پیش آیا تھا، جہاں ایک سعودی لڑکا اور لڑکی ارد گرد موجود لوگوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جنسی عمل میں مصروف ہو گئے تھے۔ وہاں پر موجود ایک شخص نے اس جوڑے کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی تھی۔ اس پر سعودی عوام بھڑک اٹھے اور سعودی اخلاقیات و مذہبی اقتدار کی توہین کرنے والے سعودی لڑکا لڑکی کو گرفتار کرنے اور عبرتناک سزا دینے کا مطالبہ بھی کیا تھا، جس پر بعد میں کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ سوشل میڈیا صارفین نے میکڈونلڈز کی انتظامیہ کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے بے حیائی کو فروغ دینے کا الزام عائد کیا تھا۔ صارفین کا کہنا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ریسٹورنٹ کے عملے کی موجودگی میں بھی اس طرح کی شرمناک حرکات کی جائیں۔ تاہم کچھ افراد نے اس ویڈیو کو پرانی قرار دیا اور کہا کہ یہ واقعہ اب کا نہیں تھا بلکہ 2018 کا تھا اور اس کے ذمہ دار لڑکا لڑکی کو سزا بھی سنائی جا چکی تھی۔ پیارے دوستو، ایک وقت تھا جب سعودی عرب میں تصویر بنانا حرام تھا، خاص طور پر حرمین میں کیمرہ لانے کی اجازت بالکل بھی نہیں تھی۔ اسی طرح آپ کسی سیاحتی مقام پر بھی سرعام تصاویر نہیں بنا سکتے تھے، اور اگر غلطی سے آپ کی بنائی تصویر میں بیک گراؤنڈ پر کسی سعودی خاتون کی تصویر آ جاتی تو تصویر بنانے والے کے گلے بڑی مصیبت پڑ جاتی تھی۔
अलबत्ता सऊदी बादशाहों की तस्वीर अपने घर, दफ्तर और दुकान पर लगाना जरूरी समझा जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता तस्वीर बनाना हलाल होने लगी और अब हुरमैन में जाकर ऐसा लगता है कि अक्सरियत यहाँ उम्रा या हज करने नहीं बल्कि सेल्फियां लेने आई है। अब आप सऊदियों के इंस्टाग्राम और स्नैपचैट अकाउंट्स चेक करें तो आपको एक लम्हे के लिए ऐसा लगेगा कि ये किसी यूरोपीय कौम के बाशिंदों की तस्वीर हैं। इसी तरह पहले घरों में डिश एंटीना लगाना हराम समझा जाता था। अगर किसी घर पे डिश एंटीना नजर आता तो पुलिस उस घर पर छापा मारकर डिश को तोड़ देती थी और उस घर के मकीन पर भारी जुर्माना भी किया जाता था। सऊदी मुफ्तियों ने पहले खवातीन का गाड़ी चलाना हराम करार दिया था और वजह ये बताई थी कि गाड़ी चलाने वाली खवातीन को शादी के बाद हामिला होने में मसाइल बनते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सऊदिया एक मुंतका में खीरे और बैंगन फरोख्त करना भी ममनू था। इसकी वजह यहाँ बताना मुनासिब नहीं है। अब सऊदिया में सरकारी तौर पर खवातीन को गाड़ी चलाने की इजाजत दे दी गई है और खवातीन अब वहाँ टैक्सी भी चला रही हैं। पहले वहाँ तो अबाया के बगैर घर से निकलना मना था, मगर अब तो सड़कों पर कई खवातीन को बगैर दुपट्टे के भी देखा जा सकता है। नेटफ्लिक्स पर सऊदी सीरीज अगर आप देखें तो आप ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि क्या ये वही इस्लाम का किला है जहाँ हर चीज को शिर्क और बिद्दत कहा जाता था। अजान होते ही दुकानें बंद कर दी जाती थीं और सड़कों पर घूमने वालों को जबरदस्ती मस्जिद धकेलने के लिए मौलवियों की फोर्स गाड़ियों पे गश्त करती थी और अक्सर लोगों का खरूज लगाकर ब्लैक लिस्ट इसलिए कर दिया जाता था कि वो नमाज के वक्त सड़क पर बैठे थे। मगर अब ऐसा नहीं है। बेहयाई को रोकने के लिए इस्लामी पुलिस अब किस कदर गैर फाल और कमजोर हो चुकी है ये देखकर हैरानी होती है। जद्दा में दोस्तों हर साल WWE के रेसलिंग मुकाबला जात होने लगे हैं। गुज़िश्ता साल दारुल हुकूमत रियाज में म्यूजिक कॉन्सर्ट मुनक्कद किए गए और इंडियन अदाकारों और मशहूर अदाकार सुलेमान खान ने खसूसी शिरकत की और हुकूमत की जानिब से उनके हाथों के नक्श लेकर वॉल ऑफ फेम पर लगाए गए। जद्दा और रियाज में अब सिनेमा घर बना दिए गए हैं जहां इंग्लिश और इंडियन फिल्में दिखाई जाती हैं और वहां वीकेंड पे रश देखने वाला होता है। दमाम के करीब अल खबर में एक खास एरिया बनाया गया है जहां हिंदू कम्युनिटी के लोग अपने त्योहार आजादी से मनाते हैं। साहिल समुंदर पर मर्दो खवातीन नहाते दिखाई देते हैं। यौमुल वतनी यानी नेशनल डे पर सऊदी लड़के और लड़कियों की आजादी यूट्यूब पर देखी जा सकती है। अक्टूबर सन 2022 के इख्तिताम पर यूरोप की तरह वहां हेवलिन फेस्टिवल भी रखा गया। सऊदी नौजवान मर्दो खवातीन अजीब और खौफनाक शक्लें बनाकर सड़कों पर चलते नजर आए। मक्का मदीना में ज़ायरीन व हज्जाज को हराम हराम कहकर जहन्नुम से डराने वाले मतवत्ते अब बेबस नजर आते हैं। दोस्तों, मोहम्मद बिन सुलेमान सऊदी अरब के पहले वजीर आजम बन चुके हैं। बिन सुलेमान नौजवान वली अहद है और आजाद ख्याल है। उसने आते ही सऊदी मुआशरे में वो तब्दीलियां की जो पहले कोई भी बादशाह ना कर सका। दरअसल सऊदी बादशाह और अवाम शुरू से ही आजाद ख्याल और अयाशी के शौकीन हैं। मक्का और मदीना की वजह से उन्हें इस्लामी लिबादा ओढ़ना पड़ता था, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो लिबादा उतारा जा रहा है और सऊदिया अब अरब ममालिक में यूरोप का एक जजीरा बनता जा रहा है। और इसी सिलसिले में एक न्यूम शहर का इफ्तिताह भी होने जा रहा है जिसमें हर तरह की अय्याशी का सामान मुयस्सर होगा। अभी तो दोस्तों ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं इस वीडियो की जिसमें एक सऊदी शख्स का दावा है कि उसने एक फरिश्ते को देखा है जो सैलाबी रेले को हाथ से तेज कर रहा है और कह रहा है कि तुम लोग सुधर जाओ वरना ये पानी सब कुछ बहा कर ले जाएगा। दोस्तों, हमारी तहकीक के मुताबिक फरिश्ते की कोई सच्चाई नहीं। हाँ, अलबत्ता उस शख्स का ये कहने का मतलब ये था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे फरिश्ते तबाही मचाते अल्लाह ताला की तरफ से तंबीह कर रहे हों कि मुसलमानों बाज आ जाओ और वो हरकतें मत करो जो तुमसे पहली कौमों ने की और तबाह बर्बाद कर दी गईं। और दोस्तों, यही बात हम पिछले कुछ दिन से आपसे कर रहे हैं। इन तब्दीलियों पर तमाम मुसलमानों को मिल बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे प्यारे नबी और अल्लाह ताला की मुक़द्दस सरजमीन का सवाल है।
आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जाते जाते एक बार कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन पर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।